أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. صدق الله العظيم. محترم ناظرین کرام، آج ہم 19واں پارہ وقال الذین لا یرجون لقاءنا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ مضامین کا مطالعہ کریں گے۔ اس میں 4 رکوع سورہ فرقان کے ہیں جو 18ویں پارے سے چلی تھی۔ سورہ شعراء مکمل ہے 11 رکوع، اور اس کے بعد سورہ نمل کے 4 رکوع ہیں۔ 19ویں پارے کے بالکل شروع میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وقال الذین لا یرجون لقاءنا، کہ کفار کا، نہ ماننے والوں کا ایک اعتراض یہ ہے، اور وہ کون ہیں؟ وقال الذین لا یرجون لقاءنا، جو ہم سے ملنے کے لیے پر امید نہیں ہے، آخرت پر ایمان نہیں ہے ان کا، اللہ تعالیٰ سے امید نہیں ہے ان کو ملنے کی، اور اس بات پر ان کا چونکہ ایمان نہیں ہے، ان کا کیا ہے اعتراض؟ کیا ہے؟ لولا انزل علینا الملائکہ، کہ ہم پر فرشتے کیوں نازل نہیں ہوئے، ہماری آنکھوں کے سامنے کیوں نازل نہیں ہوتے۔ یہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میرے اوپر یہ فرشتہ آ کر جبرائیل مجھے اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام دیتا ہے، مجھے القاء ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ خود مجھ سے بات کرتے ہیں، میرے دل میں القاء کرتے ہیں، تو یا میرے پر وہی نازل ہوتی ہے فرشتہ کے ذریعے سے، لولا انزل علینا الملائکہ، ہم پر کیوں نہیں اترتے، او نرا ربنا، یا ہم اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھتے۔ یہ 2 اعتراض ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا ان کی وجوہات کیا ہیں؟ وجہ 3 ہیں، اور پہلی وجہ ہے وقال الذین لا یرجون لقاءنا، تم وہ لوگ ہو کہ جو اللہ سے ملاقات کا یقین ان کے دل کے اندر نہیں ہے، تم اس زندگی کو آخری زندگی سمجھ رہے ہو، تمہیں اگلی آنے والی زندگی کا یقین نہیں ہے۔ اور دوسری وجہ کیا ہے؟ لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ، تم اپنے نفس کے اندر متکبر ہو، بہت بڑا سمجھتے ہو اپنے آپ کو، وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، اور تم بہت بڑی سرکشی کے اندر ہو، تمہارے اندر تکبر ہے۔ اور یہ ہم پچھلی سورہ کے اندر بھی پڑھ کے آ رہے ہیں کہ یہ ایک نظریہ، ایک آئیڈیالوجی تھی ان کی، کہ رسول جو ہے اس کو ایک بہت ہی عالی مرتبت، دنیا کے اعتبار سے امیر ترین انسان ہونا چاہیے، اور اس کے آگے پیچھے فرشتے ہوں جو نظر آ رہے ہوں، اور ہٹو بچوں کی صدائیں ہوں، تو تب ہم مانیں، تاکہ ہم دیکھتے ہی یقین کر لیں۔ اللہ اس کے جواب کے اندر ارشاد فرماتے ہیں یوم یرون الملائکہ، جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے۔ ان کی یہ خواہش بڑی جلدی پوری ہونے والی ہے۔ یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین، اس دن مجرمین کے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں ہوگی۔ یہ جب فرشتوں کو دیکھیں گے، اس حالت کے اندر دیکھیں گے۔ یہ تو کہتے ہیں نا ہمیں دنیا کے اندر فرشتے دکھائیں، ان کو جب ہم فرشتے دکھائیں گے تو وہ اس حالت کے اندر دیکھیں گے کہ لا بشرا، کوئی اچھی خبر نہیں ہے یہ، لا بشرا یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا مہجورا، اور اس دن یہ مکمل طور پر کہیں گے کہ ہم اس سے اپنا اس جو ہماری ڈیمانڈ تھی، جو ہمارا مطالبہ تھا، ہم اس کو واپس لیتے ہیں۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور اس دن ان کے تئیں جو اچھے اعمال ہیں بھی، یہ انہوں نے اپنے طور پر بنائے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارے اعمال ہیں، اللہ فرماتے ہیں وہ بھی ہم غبار بنا کر اڑا دیں گے۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا،
اور جو اصحاب الجنت ہوں گے، جو جنت والے ہوں گے، ان کا مستقر بھی اچھا ہوگا اور مقام بھی اچھا ہوگا، ان کی عارضی ٹھکانہ بھی ان کا اچھا ہوگا، اور ان کا مستقل مقام جو ہوگا وہ بھی اچھا ہوگا۔ اور اس دن آسمان پھٹ جائے گا اور ملائکہ ان پر نازل ہوں گے، الملک یومئذ الحق للرحمن، اور اس دن یہ منادی کی جائے گی کہ آج رحمان کی حکومت ہے، آج کسی اور کی حکومت نہیں۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا جائے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج فقط اللہ کی حکومت ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک قیامت کا ایک منظر پیش کیا، اور اس دن پچھتاوا، یہ کفار کا پچھتاوا اللہ پاک نے آگے اس کا ذکر کیا کہ اس دن ان کی زبان پر کیا ہوگا کہ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش ہم نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اور کسے بنایا ہوتا؟ وَيَوْمَ يَغُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، کہ کاش ہم نے رسول کے راستے کو اختیار کر لیا ہوتا، ہم نے رسول کے راستے کو اختیار کر لیا ہوتا۔ ظالم انسان اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کاٹ کاٹ کر پچھتائے گا اور کہے گا کہ ہم نے رسول کے دیے ہوئے راستے کو اختیار کر لیا ہوتا۔ یہ جو رسول کا دیا ہوا راستہ ہے، یہی اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا عملی ثبوت ہے۔ رسول اللہ کی اطاعت اور اتباع یہ کامیابی کی دلیل ہے مومن کے لیے، اور جو لوگ اس پر نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ قیامت کے روز پچھتائیں گے۔ تو یہ جو سورہ فرقان ہے، یہ اللہ کی طرف سے فرق کرنے والی ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی، حق اور باطل کو کھول دینے والی، اور سچے اور جھوٹے کی پہچان دینے والی، جنت اور جہنم کے راستے کو واضح کر دینے والی فرقان ہے، یہ فرق کر دینے والی کتاب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کے اس بیان کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب کفار یہاں تک آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ یہ ان کا پچھتاوا جو ہے، یہ آج پچھتا رہے ہیں کہ ہم نے اس ذکر کو چھوڑ دیا۔ تو اے میرے رب، یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، آج میں مدعی ہوں اور ان پر یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ میری جو قوم ہے، یہ جو میری قوم کے افراد یہ نظر آ رہے ہیں، یہ ان کے خلاف میں خود مدعی ہوں، انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈھارس بندھانے کے لیے کفار کے ایک اور مطالبے کا ذکر کرتے ہیں، وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کہ یہ جو کفار کہتے ہیں کہ یہ اکٹھا یک بارگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول کیوں نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آپ کے دل کا خیال ہے۔ قرآن کریم لکھی ہوئی تختیوں پر نہیں آ رہا، بلکہ آپ کے دل پر چونکہ نازل ہوتا ہے، تو اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں، کذالک لنثبت بہ فؤادک، تاکہ آپ کے دل کو مضبوط رکھیں اور آپ کے دل پر تھوڑا تھوڑا کر کے اتاریں، ورتلناہ ترتیلا، اور اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھوائیں۔ یہ اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرمایا، اور اس کے بعد پھر سورہ فرقان کے اندر اللہ تعالیٰ ایک ٹیسٹ مسلمانوں کا دیتے ہیں کہ اگر آپ اپنے آپ کو چیک کرنا چاہتے ہیں کہ کیا ہم رحمان کے بندے ہیں یا نہیں، اس فرقان کے نتیجے کے اندر اپنا رزلٹ دیکھنا چاہتے ہیں۔ فرقان رزلٹ ہے جنت کے لیے اور جہنم کے لیے، کون کون
لوگ ریکمینڈ ہو گئے ہیں، جانے والے بن گئے ہیں ادھر. تو اللہ پاک اس کی سورہ فرقان کے آخر میں بتاتے ہیں کہ عباد الرحمن کون ہیں. وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی بارش کر دے گا. عباد الرحمن، رحمان کے بندے جو اللہ کی رحمت کے اندر ہوں گے. سراپائے رحمت اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. وہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں کن بندوں کو لے لے گا؟ تو ان کا اس ذکر ہے اس چھٹے رکوع کے اندر، یہ جو آخری رکوع ہے سورہ فرقان کا. اور اس کا آغاز ہوتا ہے تبارک الذی جعل فی السماء بروجا. تمام برکتیں اس ذات کی ہیں. تبارک الذی، برکت والی وہ ذات ہے، جعل فی السماء بروجا، جس نے آسمانوں کے اندر بروج بنا دیے. برج یہ بہت بڑی عمارت کو کہتے ہیں، فصیل کو کہتے ہیں. اور آسمانوں کے اندر جس نے برج بنا دیے. وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، اور وہ ذات جس نے سراج بنایا، سورج کو سراج بنایا اور چاند کو منیر بنایا. توجہ کیجئے، اللہ تعالیٰ یہ سائنس کا سبق دے رہا ہے. اس کو ہم سائنس کہتے ہیں. سراج کہتے ہیں چراغ کو جس کی گرم روشنی ہو، جس کی روشنی کے اندر حدت ہو، جس کی روشنی کے اندر ٹیمپریچر ہو. سورج جب آتا ہے تو پھلوں کو پکاتا ہے، فصلوں کو پکاتا ہے. زمین سے جب اس کو پانی کو ایویپوریٹ کرتا ہے اور اس کی ایویپوریشن کو لے کے جاتا ہے، بادل بناتا ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتی ہیں جعل فیہا سراجا، وہ ذات بڑی برکت والی ہے جس نے سورج کو سراج بنا دیا اور چاند کو منیر بنا دیا. منیر کہتے ہیں روشنی کو ریفلیکٹ کرنے والا، روشنی پھیلانے والا. جس کے اوپر روشنی پڑے وہ پھیل جائے اور اس کی اپنی روشنی نہ ہو، وہ روشنی لے کر پھیلانے والا ہو. سراج کہتے ہیں جس کی اپنی روشنی ہو، اس کی روشنی کے اندر گرمی ہو، حدت ہو. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں آج سے 1450 سال پہلے اللہ نے یہ سائنس دی ہے. جس وقت دنیا کی سائنس اس معیار پر نہیں پہنچی تھی کہ سورج کی روشنی کیسی ہوتی ہے، چاند کی روشنی کیسی ہوتی ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ یہ سائنس کا سبق دے رہے ہیں قرآن کریم کے اندر کہ یہ جو سورج ہے اس کی روشنی گرم ہے، اس کی روشنی اس کی اپنی ہے. چاند کی روشنی ٹھنڈی ہے، اس کی روشنی ریفلیکشن ہے. اس طرح کی جو اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، آیات نشانیوں کو کہتے ہیں. آیات کہتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ دماغ کی بصیرت کو کھولتا ہے اور انسان یہ بات ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ کسی مخلوق کی کتاب نہیں ہے، یہ کسی بندے کی، کسی انسان کی، کسی بشر کی لکھی ہوئی یا بولی ہوئی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی کتاب ہے جو انسان کا خالق ہے، جو انسان کا بنانے والا ہے. اللہ فرماتی ہیں تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا وہو الذی جعل اللیل والنہار خلفۃ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا. اور وہ ذات الذی جعل اللیل والنہار خلفہ، جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے لگا دیا اور اس نے سرکولیٹ کر دیا، چلا دیا سب کو. اس کائنات کے اندر سب کو چلا دیا، تمام باڈیز کو چلا دیا. کل فی فلک یسبحون. اور یہ جو بات ہے یہ بھی سائنس اس پر ابھی حال ہی کے اندر پہنچی ہے. یہ جو پچھلی صدی ہے، یہ جو 19ویں صدی ہے، اور اس کے اندر یہ سائنس اس بات پر پہنچی ہے کہ کائنات کے اندر زمین اور سورج تمام حرکت کے اندر ہیں، چاند سورج زمین حرکت کے اندر ہیں. سائنس پر یہ وقت گزرا ہے. اور جب ہم خود طالب علمی زمانے کے اندر تھے، میٹرک کے اندر تھے، تو اس وقت یہ سائنس کے اندر کنسیپٹ موجود تھا کہ زمین اسٹیشنری ہے، سورج حرکت کے اندر ہے، اور سورج اسٹیشنری ہے، زمین حرکت کے اندر ہے. یہ دونوں نظریات موجود رہے ہیں. لیکن آج سائنس جس بات پر ہے
कुरान उस बात को आज से 1450 साल पहले बयान कर रहा है। कुल्लुन फी फलकी यसबहून। अल्लाह फरमाते हैं हुवल्लज़ी जअल अल-लैल वन-नहारा खिल्फा, जिसने एक दूसरे के पीछे लगा दिया है। लिमन अरादा अन यज़्ज़क्कर औ अरादा शुकूरा, और अब उस शख्स के लिए ये कारआमद है बात जो नसीहत को हासिल करना चाहता है, और उस शख्स के लिए ये कारआमद है जो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहता है। और अब आगे अल्लाह फरमाते हैं व इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना। आप अगर अल्लाह के रहमान के बंदे बन गए हैं, यहाँ पर देखिए अल्लाह पाक ने व इबादुल्लाह नहीं कहा, इबादुर रहमान कहा। रहमान के कौन से बंदे हैं? रहमत के, अल्लाह की रहमत के मुस्तहिक कौन से बंदे हैं? व इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना, जो ज़मीन पर चलते हैं तो अकड़ कर नहीं चलते, आजिज़ी के साथ चलते। ये लिटमस टेस्ट है। ये अल्लाह फरमाते हैं ये टेस्ट है जो अल्लाह की रहमत के मुस्तहिक बंदे हैं, उनके अंदर तकब्बुर नहीं होगा। वो ज़मीन पर चलेंगे तो अकड़ कर नहीं चलेंगे। ये जो चाल है इसकी अल्लाह पाक ने यमशूना, चलना, चाल के अंदर आजिज़ी, ये जो चाल है ये बहुत सारी चीज़ें बता देती हैं। चाल के अंदर तकब्बुर होता है, और तकब्बुर के अंदर तकब्बुर की अक़साम होती हैं। चलने जो तकब्बुर की चाल है, ये दौलत का तकब्बुर अलग होता है, उसकी चाल अलग होती है, और ताकत का तकब्बुर अलग होता है, उसकी चलने की चाल और अंदाज अलग होता है। इल्म का तकब्बुर अलग होता है और उसके चलने के अंदाज और चाल अलग होती है। तकवे का तकब्बर, तकवा का तकब्बर भी अलग होता है। बंदे ने ऐसा तकवा इख्तियार किया हुआ होता है जो उसके दिल के अंदर नहीं होता, गोया वो उसका रूप नहीं बल्कि बहरूप होता है। तो तकवा जो सामने जाहिर है वो उतना होना चाहिए जो आपके दिल के अंदर जो कैफियत है। इसलिए कि तकवा नाम ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अत्तक़वा हाउना, तकवा तो यहाँ है, दिल के अंदर है। तकवे का मकाम ये है जी, अल्लाह का खौफ। तकवा किसे कहते हैं? इंसान जो भी काम करे अल्लाह को मद्देनज़र रख कर करे कि मुझे मेरा अल्लाह देख रहा है, ये काम मैं अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा हूँ, तो ये तकवा है। और जो लोग इस तकवा की अंदरूनी इस कैफियत के अंदर नहीं होते, महज सिर्फ बैरूनी उस बहरूप के अंदर होते हैं, उनकी चालों के अंदर तकब्बुर होता है। अल्लाह फरमाते हैं वो इबादुर रहमान के बंदे नहीं होते। व इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। वो जाहिलों से बहस के अंदर नहीं उलझते बल्कि उनको सलाम करके अलहदा हो जाते हैं। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, और उनकी रातें जब गुजरती हैं सुज्जदन व क़ियामा, अल्लाह फरमाते हैं कि जब रात होती है वो कुछ नींद करके उठ जाते हैं, अपने पहलू को बिस्तर से अलग कर देते हैं। लिरब्बिहिम, अपने रब के लिए, सुज्जदन व क़ियामा, और वो सजदे करते हैं, क़याम करते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, खड़े हो जाते हैं। वल्लज़ीना यक़ूलूना, और अगली बात बड़ी अहम है, तहज्जुद पढ़ना आम तौर पर लोगों में पाया जाता है, लेकिन क्या मेरा कोई काम बिगड़ा हुआ था, मेरा कोई काम फंसा हुआ था, मैंने कोई अल्लाह से मांगना था, उस वक़्त मुझे तहज्जुद याद आता है। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं जो रहमान के बंदे होते हैं उन्हें कब तहज्जुद की नमाज याद आती है? वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम, वो मुझे जब तहज्जुद के वक़्त सजदे में सर होता है, क़याम की हालत के अंदर होते हैं, दुआ में होते हैं, तो यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ़ अन्ना, वो कहते हैं या अल्लाह हमें आग के अज़ाब से बचा ले, जहन्नम के अजाब से बचा ले। इन्ना अज़ाबहा काना गरामा, बेशक ये तो ऐसा अजाब है जो चिमट जाने वाला है। इन्नहा सात मुस्तक़र्रम व मुकामा, ये ऐसी जगह है जहन्नम के साथ बुरी है। मुस्तक़र्रम व मुकामा, अगर वहाँ पर मुस्तक़र आर्जी तौर पर ठहरना तब भी बुरी है, और अगर वहाँ पर मुस्तकिल ठहरना है तब भी बुरी है।
जिसने आमाल के लिए जहन्नुम में जाना है उसने आर्जी तौर पर ठहरना है, और जिसने अकीदे के खराबी की वजह से जहन्नुम में जाना है उसने मुस्तकिल ठहरना है। तो अल्लाह फरमाते हैं कि वो मुझसे जब पनाह मांगते हैं तो वो क्या कहते हैं, इन्नहा सात मुस्तकर्रम व मुकामा वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफू वलम यक़्तुरू वकान बैन ज़ालिका क़वामा। और वो लोग मेरे रहमान के बंदे, मेरी रहमत के मुस्तहिक बंदे, जब वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू इस दुनिया के अंदर खर्च करते हैं, देखिए पैसे उनके जेब के अंदर हैं, बाजार में निकले हैं, मार्केट में निकले हैं, ज़रूरियात को पूरा करने के लिए निकले हैं। वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफू वलम यक़्तुरू, न तो इसराफ करते हैं और न बखीली करते हैं, दोनों काम नहीं करते। एक एंड पे इसराफ है, इसराफ कहते हैं किसी ऐसी जायज़ ज़रूरत की चीज़ के ख़रीदने को जिसकी आपको कम मिकदार में ज़रूरत थी, आपने ज़्यादा ले ली। मिसाल के तौर पर कपड़े आपको 5 जोड़े चाहिए, आपने 20 जोड़े बनवा लिए, ये इसराफ है। लेकिन कोई ऐसी चीज़ जिसकी ज़रूरत ही नहीं, जो इस्तेमाल के काबिल ही नहीं, महज वो शो है, महज वो दिखावा है, जिस तरह ये लोग पटाखे बजाते हैं, इस तरह की चीज़ें, तो इस पर तो 1 रुपया खर्च करना भी तबज़ीर है। और अल्लाह ताला ने तबज़ीर करने वाले इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान अश-शयातीन कहा, वो तो शैतान के सगे भाई हैं। तो ये जो इसराफ है ये उन चीज़ों में होता है जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो अच्छी और जायज़ चीज़ें हैं, लेकिन उन पर बेतहाशा खर्च कर दिया जाए तो उसको इसराफ कहते हैं। एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर गए हैं तो हज़रत अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक दीवार पर कपड़ा लगा रखा था, कोई मट्टी वगैरह ना गिरे, कपड़ा लगा रखा था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने लिबास इसलिए नहीं दिया कि हम दीवारों को पहनाएं, आपने पसंद नहीं फरमाया। तो वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू, ये वो लोग होते हैं, इज़ा अनफ़क़ू जब खर्च करते हैं, लम युस्रिफू वलम यक़्तुरू वकान बैन ज़ालिका क़वामा, बल्कि इनके दोनों के दरमियान रहते हैं, न इसराफ की तरफ जाते हैं न बुखल और बखीली की तरफ जाते हैं, बल्कि एतदाल का रास्ता इख्तियार करते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस एतदाल के रास्ते के लिए ये भी फरमाया, मा आला मन इक़्तसद, जिसने एतदाल का रास्ता इख्तियार किया वो कभी दस्त भी नहीं होगा। तो वल्लज़ीना ला यदऊन मअल्लाहि इलाहन आखर, और ये जो लोग हैं ये अल्लाह के अलावा किसी को नहीं पुकारते। ला यदऊन मअल्लाहि इलाहन आखर, ये जो भी इसकी ज़रूरत होती है इनकी वो अल्लाह से मांगते हैं। जैसा कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अगर जूते का तस्मा भी टूट जाए तो वो अल्लाह से मांगो। वला यक़्तुलून अन-नफ़्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़ वला यक़्तुलून, ये किसी नफ्स को कत्ल नहीं करते, किसी नफ्स की जान लेने इन पर इनकी जान जाती है, किसी नफ्स को कत्ल नहीं करते। वला यक़्तुलून अन-नफ़्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़, जिसको अल्लाह ने हराम किया है उसको कत्ल नहीं, इल्ला बिल हक़, हाँ जिसको हक है उसको कत्ल करते हैं। यानी क्या मतलब, अल्लाह ने हराम किया है, अब इंसान की जान जो है ये लेना अल्लाह ने हराम किया है। इल्ला बिल हक, इसमें वो 3 इस्तिस्ना हैं जो आपको किसी ओहदे पर पहुंचकर लेनी पड़ती है जान। आप कातिल की जान ले सकते हैं और आप इसी तरीके से मुर्तद की जान ले सकते हैं, इसी तरीके से जो शादीशुदा जानी है उसको संसार करने के लिए ये जान ले सकते हैं। इल्ला बिल हक, हाँ जो अल्लाह ने और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनको हक करार दे दिया है वो इससे मुस्तस्ना होंगी। वला यज़नून, और ये बदकारी नहीं करते। और दूसरे मकाम पर अल्लाह पाक ने फरमाया, वला तक़रिबुज़ ज़िना, उसके करीब भी ना जाओ। करना और करीब जाने में फ़र्क ये है नाज़रीन, करीब जाने का क्या मतलब है कि वो चीज़ें जो बदकारी का बायस बन सकती हैं, बेपर्दगी बदकारी का बायस बन सकती है, मर्द और औरत के बेजा इख्तिलात ये बदकारी का बायस बन सकते हैं, और उनका जो ज़रूरत से के अलावा बाहर निकलना
اور اسی طریقے سے جہاں جو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ تعالیٰ نے ممنوع قرار دی ہیں اس طریقے سے نکلنا یا گھر کے اندر اختلاط ہونا، یہ بدکاری کا جو باعث بن سکتی ہیں، اللہ فرماتے ہیں وہ بھی نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے نزدیک ایسی عورتیں ہوں گی، اور ان پر لعنت فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ اور وہ کیا ہوں گی؟ ان کو رسول اللہ نے فرمایا کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کون سا لباس ہوگا؟ یا تو چست ہوگا، ساتر لباس نہیں ہوگا، یا تو اتنا چست ہوگا کہ جسم کے اندام اور ان کی حیت نظر آئے گی، یا وہ اتنا باریک ہوگا کہ جسم کی رنگت نظر آئے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا لباس پہننے سے منع فرمایا۔ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور جو یہ کام کرے گا ان کو وہ عذاب جو ہے وہ چپک کر رہے گا جس کا ان سے معافی مانگی جا رہی تھی۔ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، ان کو ان کے گناہ جو ہیں وہ چپک کر رہیں گے، مل کر رہیں گے۔ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اللہ تعالیٰ عذاب کو 2 گنا کر دے گا۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا پڑے گا۔ إِلَّا مَنْ تَابَ، اگلی بات سنیے، اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑی خوشخبری سنائی ہے۔ آج تک اگر اللہ کی بغاوت کے اندر آپ کے دن اور رات گزرے ہیں تو یہ بات اللہ تعالیٰ کی ضرور سنیے۔ اللہ فرماتے ہیں إِلَّا مَنْ تَابَ، ایک بول کر تو دیکھو توبہ کا۔ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ، اور کہو کہ یا اللہ ہم دوبارہ ایمان لائے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں اور ایمان کو دوبارہ قبول کرتے ہیں۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اس کے بعد اعمال صالح والی زندگی جو ہے اس کو شروع کر دو، نیک عمل کرو۔ فَأُولَئِكَ، 3 کام کرنے ہیں۔ کیا؟ توبہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یا اللہ آئندہ نہیں کروں گا، اقرار کریں اس بات کا اللہ کے سامنے، یا اللہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، آئندہ نہیں ہوگی، میرا دل کے اندر قطعاً یہ ارادہ ہے کہ آئندہ نہیں ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے میں اپنے ایمان کی تجدید کرتا ہوں۔ جددوا ایمانکم بان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس کے بعد نیک عمل کوئی بھی کر کے اللہ سے یہ دعا مانگو۔ تو اللہ فرماتے ہیں سنو میں کرتا کیا ہوں۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تمہارے نامہ اعمال کے اندر بہت سارے گناہ لکھے ہوئے ہیں، تو ان گناہوں کو جب میں مٹاؤں گا تو ان صفوں کو خالی نہیں کر دوں گا، وہاں پر نیکیاں لکھ دوں گا۔ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ان برائیوں کو نیکیوں سے بدل دوں گا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، اور جو کوئی توبہ کرتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے تو در حقیقت اللہ کی طرف ٹھیک لوٹ آتا ہے، یعنی وہ دوبارہ اس لیے توبہ نہیں کرتا کہ دوبارہ میں چلا جاؤں گا۔ فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، وہ اللہ کی طرف لوٹنے کے لیے آتا ہے۔ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، اب اسی سلسلہ اور لسٹ کو باقی اندراج بھی ہیں، اور وہ لوگ، وہ عباد الرحمن کون سے ہیں؟ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، جو جھوٹ پر گواہ نہیں ہوتے، ایسی محفلوں کے اندر نہیں بیٹھتے جہاں جھوٹ ہی جھوٹ ہوتا ہے، من گھڑت کہانیاں سنائی جاتی ہیں، قرآن کے خلاف واقعات سنائے جاتے ہیں گھڑ کے، اور لوگوں کے عقائد کو، اعمال کو تباہ کیا جاتا ہے، یا دیگر کوئی بھی ایسی چیزیں زور جو لغو ہوں، چیزیں جھوٹ پر مبنی ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں لا یشہدون، وہاں پر یہ بیٹھتے نہیں ہیں عباد الرحمن جو ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور یہ جب لغو کے قریب سے گزرتے ہیں تو بڑی بزرگی سے گزر جاتے ہیں، ان کو للچائی ہوئی نظر سے نہیں دیکھتے، جس طرح ہم نے پچھلی سورہ مبارکہ میں پڑھا تھا وَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، وہ اعراض کرتے ہیں لغو سے۔ یہاں فرمایا اعراض سے بھی ذرا آگے ہوتے ہیں عباد الرحمن، یہ جب لغو کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایسے ان کو بے رخی کا اظہار کرتے ہیں جیسے ہم نے تمہاری کوئی پرواہ ہی نہیں کی، ہم تم سے نفرت کر رہے ہیں، تمہیں للچائی ہوئی نظر سے نہیں دیکھتے۔
किरामा मर्रू किरामा, बुजुर्गी के साथ शान के साथ गुजर जाते हैं। वल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम लम यखिर्रू अलैहा सुम्मम व उमयाना, और इनके पास जब आयतें पढ़ी जाती हैं तो अंधा धुंध उन पर नहीं गिरते बल्कि समझते हैं। ये कुरान करीम को समझने की दावत है। वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ़ अन्ना वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना, और ये बहुत अहम दुआ है जो अल्लाह सिखा रहे हैं। इबादुर रहमान की दुआ है, याद रखिए, ये हर बंदे को याद होनी चाहिए और हर रोज़ मांगनी चाहिए। ख़ास तौर पर रमज़ानुल मुबारक के हर दिन और रात को ये मांगनी चाहिए। बहुत अहम दुआ है। अल्लाह फरमाते हैं जो रहमत के मुस्तहिक बंदे होते हैं उनकी दुआ कौन सी होती है? यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रत आयुन, ये जब मुझसे मांगते हैं तो क्या कहते हैं? ए हमारे परवरदिगार, हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना, हमारे जो ज़ौज हैं, ये बीवी के लिए खावंद ज़ौज है और खावंद के लिए बीवी ज़ौज है। मिन अज़वाजिना, हमारी जो ज़ौजाएं हैं, ज़ौज है। मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना, या हमारी जो ज़ुर्रियतें हैं, हमारी जो औलादें हैं। कुर्रत आयुन, उनको बना दे हमारी आंखों की ठंडक। क्या मतलब आंखों की ठंडक बना दे? यानी हम जब घर के अंदर दाखिल हों तो हमें नज़र आए अल्लाह की इताअत, रसूल की इताअत, ये आंखों की ठंडक है। और अगर इसके बरखिलाफ हो, यानी आप जब घर में जाएं तो रसूलुल्लाह की मासियत, अल्लाह की मासियत, अल्लाह की नाफरमानी, रसूलुल्लाह की नाफरमानी नजर आए, तो समझो जब तुम फौत हो जाओगे पीछे से भी तुम्हारे गुनाह जो है ये उसका सिलसिला चलता रहेगा। क्यों? कि तुमने इनकी तरबियत अच्छी नहीं की। और अगर अच्छी तरबियत हुई, ये तुम्हारी आंखों की ठंडक हुए, तो बाद के अंदर भी तुम्हारी नेकियों का ये सिलसिला जो है ये चलता रहेगा। वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा, और ये दुआ उसका आखिरी जुमला क्या है? लिल मुत्तकीन इमामा, हमें इनका सरबराह बना जो मुत्तकीन है। लिल मुत्तकीन इमामा, और ये जो सरबराही का अजर है ये भी बहुत बड़ा है कि आपने अपने जो मातहत थे, जो घर में बच्चे थे, उनकी तरबियत कैसे की है। अल्लाह फरमाते हैं ये भी उनकी दुआ का हिस्सा होता है। तो यहाँ पर ये सूरह फुरकान ख़त्म हो रही है। इसके बाद सूरह शुआरा, ये भी मक्की सूरा है और चौथे मक्की साल के अंदर इसका नुज़ूल हुआ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके इसके पहले जुमले के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, तासीन मीम तिलका आयातुल किताबिल मुबीन, ये वो आयात मुबीन हैं, किताब मुबीन की आयात हैं। किताब किसे कहते हैं? ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह तिलका आयातुल किताबिल मुबीन, किताब मुबीन की ये आयात हैं। ये ऐसे जो कानून वाली किताब है, कुतुबा फ़र्ज़ करने को कहते हैं, और जिसके अंदर फ़र्ज़ करने के अहकामात हों उसको किताब कहते हैं। और ये जो हम जब कहते हैं किसी भी किताब को लेते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि जब हम पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगी, अगर नहीं समझ आई तो हम रख देते हैं। क्यों रख दी है? मुझे समझ नहीं आ रही इसकी। तो अल्लाह फरमाते हैं ये सिर्फ कुरान ही नहीं है, अगली सूरह के अंदर आ रहा है ये कुरान भी है और किताब भी है। तो यहाँ पर फरमाया किताबुल मुबीन, ये आयात हैं किताब मुबीन की, वाज़े रोशन, रोशन का मतलब भी समझ आने वाला, यानी ऐसी समझ आने वाली किताब की आयात हैं। गोया इनको पढ़ना भी चाहिए और इनको समझना भी चाहिए। और अगली आयत देखिए, लअल्लका बाखिउन नफ्सका अला लअल्लका बाखिउन नफ्सका अल्ला यकूनु मुमिनीन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिन रात एक ही फिक्र घायल करती थी, जिसका हमने पहले भी पढ़ा एक पिछली सूरह मुबारका के अंदर, फलअल्लका बाखिउन नफ्सका अला आसारिहिम इल्लम युमिनु बिहाज़ल हदीस असफा, हमने सूरह कहफ के अंदर पढ़ा था कि आप लगता है अपने आप को हलाक कर लेंगे। बाखिउन, बखा, बखा ये
इस शहरग को कहते हैं जिसको ज़िबा कर देते हैं। बाखिउन नफ्स का, अपना नफ्स दिल घोट देंगे, अपना गला ऐसे घोट ही देंगे। लअल्लका, लगता ऐसे ही है शायद के, लअल्लका बाखिउन नफ्स का अल्ला यकूनु मुमिनीन, कि ये ईमान क्यों नहीं ला रहे, मोमिन क्यों नहीं बन रहे। और वहां पर क्या फरमाया था, फलअल्लका बाखिउन नफ्स का अला आसारिहिम इल्लम युमिनु बिहाज़ल हदीस असफा, कि हम ये ईमान नहीं ला रहे, इस अफसोस के अंदर अपने आप को घोटे चले जा रहे हैं। दरअसल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो मेहनतें हैं, एक मेहनत दिन की, एक रात की। दिन के वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के इस हुक्म को फैलाते हैं चौकों के अंदर और गलियों के अंदर, शाहराहों के अंदर, जंगलों के अंदर, शहर के अंदर, बाजार के अंदर, जहाँ भी किसी के घर के अंदर जहाँ भी कोई मिल जाता है, किसी को दावत देकर बुलाकर भी जहाँ भी कोई मिलता है, अल्लाह के इस पैगाम की, दीन की दावत देते हैं और कुरान करीम को सुनाते हैं। और रात के वक़्त सर को सजदे में रखते हैं, अल्लाह से मांगते हैं, या अल्लाह ये हिदायत क्यों नहीं ले रहे, या अल्लाह ये ईमान क्यों नहीं कबूल कर रहे। आंसू जारी होते हैं, ज़मीन को तर कर देते हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, कई दफ़ा हमने देखा ज़मीन तर हो गई है आंसुओं से, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंसू बहाए जा रहे हैं और अल्लाह से मांगे जा रहे हैं। तो अल्लाह पाक ने फरमाया, देखिए फिर भी अल्लाह ने दिन वाली नेमत जो मेहनत है उसको कम करने का नहीं कहा, लेकिन अल्लाह ने इस बात को कम करने का कहा है, ये जो आप अपने आप को घूटते हैं फिर कि ये क्यों नहीं मान रहे, तो ऐसा ना किया कीजिए। लअल्लका बाखिउन नफ्सका अल्ला यकूनु मुमिनीन, अपने आप को मलामत मत कीजिए, अपने आप को इस एहसास के अंदर मत लाइए कि शायद मैंने मेहनत कम की है, ये ईमान क्यों नहीं ला रहे। अल्लाह फरमाते हैं, इन नशा नुनज़्ज़िल अलैहिम मिनस समाई आया, तवज्जो कीजिए, अल्लाह फरमाते हैं अगर हम चाहें, इन नशा नुनज़्ज़िल अलैहिम मिनस समाई आया, हम उन पर एक ही ऐसी निशानी नाजल करें, एक ही। जरा अल्लाह ताला की बात को तवज्जो से सुनिए, इन नशा, अगर हम चाहें तो उन पर एक ही ऐसी निशानी नाजल करें, फदल्लत आनाकुहुम, कि उनकी गर्दनें झुक जाएं, लहा खादिरीन, और खुशू और खुजू के अंदर चले जाएं, यानी अल्लाह फरमाते हैं कि वो मोमिन सब के सब बन जाएं अगर हम उनको जबरी ईमान पर मजबूर करना चाहें। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान के लिए ये ईमान मुंतखब नहीं किया। दुनिया के अंदर फ़कत ये इंसान है जिसको अल्लाह ताला ने जबरी हिदायत नहीं दी, इसकी मर्जी पर छोड़ा है। ला इकराह फिद्दीन का भी यही मतलब है कि आपने अपने अक्ल व शऊर को इस्तेमाल करके या हिदायत लेनी है या गुमराही लेनी है, या जन्नत का रास्ता लेना है या जहन्नम का रास्ता लेना है। अगर जबरी तौर पर करना होता तो अल्लाह की सारी मखलूक जबरन काम कर रही है। अल्लाह की हर मखलूक, इंसान के अलावा जितनी भी मखलूक़ात है, इंसान और जिन के अलावा हर मखलूक, यहाँ तक कि फरिश्ते भी जबरी हिदायत पर हैं। और अल्लाह ताला की ये बाकी चरिंद परिंद, दरिंदे चौपाए, सब अल्लाह ताला की उस हिदायत पर हैं जो उनको फीड कर दी गई है, कतन उससे आगे पीछे नहीं होते। आप लाख कोशिश कर लें, शेर को घास नहीं खिला सकते, आप लाख कोशिश कर लें, आप बकरी को गोश्त नहीं खिला सकते। ये अल्लाह की तरफ से फिक्स हिदायत उनको दे दी गई है। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान की जबिल्लत के अंदर दोनों चीज़ों की रख दी है कि वनफ्सिम वमा सव्वाहा फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, चाहे तो वो अच्छा काम करे, चाहे तो वो बुरा काम करे, और उसके नतीजे के अंदर दोनों नताइज भी इंसान को बता दिए गए हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं, ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी तबीयत पर इतना बोझ न लिया कीजिए। अब इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसी सूरह शुआरा के अंदर हज़रत मूसा का वो वाक़या, जब हमने फ़िरौन के पास उनको भेजा, उसका ज़िक्र करते हुए अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं कि ये जो हज़रत मूसा को हमने भेजा, क्यों भेजा था, अन अरसिल माना बनी इसराइल, कि बनी इसराइल को हमारे साथ रवाना कर दे। बनी इसराइल वहाँ पर ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रही थी,
और हज़रत मूसा को अल्लाह ताला ने ये टास्क देकर भेजा कि आप जाएं फ़िरौन को और उनको आज़ाद करवाएं। तो इसका क्या मतलब है? हज़रत मूसा को ये नहीं कहा कि उधर ही बनी इसराइल 6 लाख उनकी तादाद है, उधर ही उनको तबलीग कीजिए, उधर ही उनको नमाजी बनाइए, उधर ही उनको रोज़ादार बनाइए। नहीं, बल्कि क्या, अन अरसिल माना बनी, उनको उस ग़ुलामी से निकालिए, ग़ुलामी से निकालिए। अगर ग़ुलामी से नहीं निकालोगे, उनको ग़ुलाम रहने दोगे, तो ये तबलीग असर नहीं करेगी। बल्कि अल्लाह ताला कौन सी तबलीग चाहते हैं कि इंसान को ये सिखाया जाए कि वो जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाला हो, ग़ुलामी से निकलने वाला हो। इंसान को ग़ुलामी से निकालना और ग़ुलाम रहने से मना करना, ये इंसान की फितरत में अल्लाह ताला डालना चाहते हैं। और यहाँ पर जो अल्लाह ताला ने वाक़यात नकल किए हैं वो भी इसी तरीके से बार बार, जो हज़रत ईसा ये हज़रत मूसा का वाक़या आता है, हज़रत आगे सुलेमान का वाक़या आ रहा है, वो भी ऐसे ही कि अल्लाह ताला जो इस्लामी बादशाहत और सल्तनत बनाना चाहते हैं कि जहाँ पर अल्लाह का कानून नाफिज हो और इंसान इंसान का ग़ुलाम ना रहे। ये अल्लाह ताला उसका बुनियादी जो है वो सबक देना चाह रहे हैं। तो इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, हज़रत इब्राहीम की एक दुआ अल्लाह पाक यहाँ इसी सूरह शुआरा के अंदर नकल करते हैं कि हज़रत इब्राहीम जो हैं, उन्होंने जब बेजारी का ऐलान किया और वहाँ घर से निकले हैं, तो इस क़ाला लिअबीही व क़ौमिही मा ताबुदून, उनको कहा कि आप किस चीज़ की इबादत करते हैं? क़ालू नअबुदु असनामा, हम बुतों की इबादत करते हैं। तो ये हज़रत इब्राहीम उनको मना करते करते और उनको जब बताते हैं कि मेरा रब कौन है, अपने रब का तारफ़ करवाते हैं, तो उनको ये बताते हैं कि अल्लज़ी खलक़नी फ़हुव यहदीन वल्लज़ी हुवा युतइमुनी व यस्क़ीन व इज़ा मरिज़तु फ़हुव यशफ़ीन, मेरा रब तो वो है जिसने मुझे पैदा किया, जो मुझे खिलाता है पिलाता है, व इज़ा मरिज़तु, और जब मैं बीमार हो जाता हूँ, मरिज़तु फ़हुव यशफ़ीन, तो वो शिफा देता है। ये जो मरिज़तु और यशफ़ीन है, इन दोनों को फ़ेल मारूफ कहते हैं। फ़ेल मारूफ एक्टिव वॉइस ऐसे फ़ेल को कहते हैं जो जिसका फ़ाइल मालूम हो। तो हज़रत इब्राहीम ने जो बीमारी का फ़ेल है उसको फ़ाइल उसको खुद बनाया, और जो शिफा का फ़ाइल है उसको अल्लाह ताला को बनाया। तो फरमाया व इज़ा मरिज़